नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुला भाया कहानी शुणा प्रेम बंधन भाग 6 पूर्व भागर आपण माने पढ़ी कि कुमुदार बो तार ढाल हो ठिया हेबे बोली कहिसेंती। आउ चंदुर माँ कुमुदा विषय अनेक कथा कही चंदू को ता सह न मिसिया पई कहिसेंती। एबे तापरे चलतु शुणा मु तते मना कली माने तू से गाउली सह आदौ मिसिबु नाही, तते ताकू भूली जिबाकू हेबो, नहेले मो ठारू खराब केही हेबेनी। आउ हाँ जल्दी रेडी हो, आमे विदेश फेरी जिबा, सेठी ही जल्दी तोर एंगेजमेंट करिदेबी रिचा सह। मामा आई डोंट लाइक हर सो इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट हर आज माय लाइफ पार्टनर। मु कुमुदा को भल पाए मामा, व्हाई डू नॉट यू अंडरस्टैंड। तुम्हें तो सब बेले कुह कि तुम्हें मते खुशी रे देखिबा को चाह, हेले मामा रिचा को बाहा हे मु खुशी रे आदौ रही परिबिनी। हाँ मु चाहे तू सब बेले खुशी रे रह बोली, हेले तोर एई डिसीजन ने मु आदौ एकमत नुहे। जीवन सौदा पिला खेल नुहे, तेणु मु केमिति तू बाछिथिबा से गाउली को बोहू बोली मानि नेबी, एहा असंभव। जदि तू मो कथारे राजी नुह तेबे तू तो मार मला मुह देखिबू। मामा एमिति सब कौन गपी जाउछ? अपा तू पागली हेइगलु ना कौन? तो पुअर खुशी दरकार ना तोते स्टाटस दरकार? तोते हजार बार कहबी कि कुमुदा गोटे शांत सरल झियो, मानुछि तो सामने से गाउली गरीब झीटीए, हेले तो घर परिवार को से जेमिति बांधी परिबो आउ केही सेमिति बांधी परिबेनी। एबे किछि बुझी पारुनु सिना, हेले से रिचा को नेले अशांतिर मंजी को सबुदिन पई घर को नेबू। तू आउ एते भाषणबाजी करे ना। तू जेमिति निज स्टाटस न देखी गाउली मफ को बाहा ही गलु, मो पुओ को भी सेमिति बाहा करैबार प्लानिंग करुछु ना कौन? आउ तो झियो सबु नाटर गोवर्धन मो पुओ को नहीं फसई देला। तुमे काहेकि मुंड पुरौछ? ए सबु सेमानकर निज मामला। आउ लोपा तू चुप रहिबू। कुमुदा को आउ जमा भी चंदुଙ୍କ सह मिसेइबार प्रयास करिबुनी। पिउसी खराब भाबुछंती। मामा तुमर कौन दरकार थिला मामू माई आउ लोपिता को एते सबु सुनेइबा पई? माई केते भलो, सेमाने दुई जण बेस खुशी रे अछंती। अजा आईर माई केते सेवा करिछंती, आउ तुमर भी तो केते करिछंती सिए। टिकिए रागरे तुमे तो सबु भूली गल। तू चुप कर बेटा, मो भाई सीए, मोर ताकू कहिबार हक अछि। हाँ चंदू तुमे अपांग कथा मानि नियो, नहले से लोपिता को खराब भाबुछंती। माई आपण किछि भाबंतुनी, लोपिता ही किछि भूल करिनी। हे भगवान, मामा तो गोटिए अबुझामणा राजा, ताकू बुझेइबार शक्ति अबा काहार अछि? एई गुण जोगु पापा भी तांको सह बेसी कथा हुअंतिनी। पापांकर बिल्कुल विपरीत मामा, जहा पाई आमे धनी माने मो पापा ए धनी गरीब आउ सहरी गाउलीर भेद देखंतिनी। हेले मामा पूरा आत्मगर्बीटा। एबे कौन करिबी? कुमुदा भी सेतेबेल ठारू गलेनी जे थरटिए फोन करि नाहंती। आउ किछि असुविधा हेइ गला कि? सेदिन राति पाई मु चातक चढ़ेई परि चाहि बसिली, हेले सेदिन कॉल आसिलानी। सकाळ जाई राति हेबारु मु रोहन को फोन कली, सीए फोन उठेलानी। से फोन न रिसीव करिबारु मु एकदम जानिगली जे किछि असुविधा हेछि। मन खाली कुमुदा को झुरुथाए आउ आखि ताकू अनेक बेलु खोजुथाए। गोटिए दिनर दूरता 100 जुगर दूरता बोली मते अनुभव हेउथाए। कुमुदार घरे समस्ते चिंतित। बापा आउ भाई बसी कौन कथा हेउचंती, सांगरे रोहन भी अछि। बापा आउ कुमुदा को कॉलेज पठेइबाटा हमर बड़ मूर्खामी हेबो। सबु कथा जेतेबेले जना पड़ी गलानी, आउ ताकू बाहर को छाड़िबा आम पई विपद। हेले से भल पढ़े, तार केते आशा आउ स्वप्न अछि भविष्यत को नेई। एमिति कले से भांगी पड़िबो। हेले बापा एते सबु जानिया परे भी आपण एमिति कहउचंती? मु तो आश्चर्य हेउची। हौ हेला जहा तुमर इच्छा, हेले आगो जदि किछि भूल घटे मते आउ दोषी करिबेनी। आजिकाली जुगरे भल पिलाटिए भी तो मिलिबा दरकार। आउ जदि तरबरे आमे गोटिए खराब पिला को आनी कुमुदार बेकरे छंदी देबा, तेबे सारा जीवन से कष्ट ही पाइबो। आउ एसबु बापा हेई मु आदौ सही परिबिनी। बापा किए कहिला भल पिला मिलिबनी बोली? भल पिला परा तुम आखि आगरे अछि, हेले तुमे जानी पारुन। अरे किए सीए कहिलु मते टिकिए? तू जानिले तो आगेइबी। बापा कि आउ हेबो जे? सीए परा आम रोहन। रोहन को आमे पिला बेलु जानिछे, सीए भी भल घर परिवार पिला, तेणु कौन असुविधा अछि जे? रोहन को बाहा हेले कुमुदा आम पाखे रहिबो, तेणु असुविधा कौन? अरे असुविधा किछि नाही जे, हेले रोहन पुणी राजी हेबा तो दरकार। से राजी काहेकि हेबनी? सीए तो मने मने कुमुदा को भारी भल पाए। सीए ही तो कुमुदार भल पाइबाटा
ଫଟୋ ଆଣି ମୋତେ ଦେଖେଇଲା, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ହଉ ହେଲା ଯେ, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁନି କୁମୁଦା ରାଜି ହେବ ବୋଲି। ତା ରାଜିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ବାପା? ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଏତେ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ବେଶୀ ଯଥାରେ ଭାବୁଛୁ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ତୁ ତାର, ହେଲେ ମନେ ରଖ ଯେ ତୁ ଘରର ମୁରବୀ ନୁହଁ। ତୋ ଉପରେ 2 ଜଣ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇଛି ସିଏ, କୋଉ ପାପ କରିଦେଇନି ଯେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛୁ ଘର ଭିତରେ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋରୁ ଚରିଆ ଭଳି ପିଟିଛୁ। ଆଜିକାଲି ବାପାଙ୍କ ସହ ତୁ କ'ଣ ମିଶି କାମ କରୁଛୁ ଯେ ତୁ ନିଜକୁ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛୁ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତୁ ଭାବୁଛୁ ବିଲେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି କ୍ଷୀର ପିଉଛି ନୁହେଁ କି? ଆରେ ତୁ କୁମୁଦାକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ତୁ କ'ଣ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା କି? ତୁ ତ ପୁଣି ଆର ଗାଁ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ ଝିଅ ମଧୁମିତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ସବୁ କଥା ଜାଣି ମୁଁ ତ ପୁଣି ନୀରବ ଥିଲି। କାହିଁ ତୋ ବାପା ଆଗରେ ଆସି କେବେ କିଛି କହିଛି? ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କରିଛୁ ନା, ମୋର ଠିକ୍ ତୋ ଅବସ୍ଥା ସେଦିନ ସେମିତି କରିବାର ଥିଲା। ବୁଝିଲୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହଁ କୁମୁଦାର ବାପା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଯାଏ କିଛି କହିନି, ହେଲେ ଆଜି ତୁମ ଆଗରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। କୁହ, ଦେଇପାରିବ କି? ଅବଶ୍ୟ ବାହାଘର ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ମାଗିନି ତୁମକୁ। ବରଂ ତୁମ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳେଇ ନେଇଛି। ହଁ କୁହ କୁମୁଦାର ବୋଉ, କ'ଣ ମାଗିବ ତୁମେ? ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୁମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବି। କୁମୁଦା ଆଗ ଭଳି କଲେଜ ଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବ। ଏବେ ତା ବାହାଘର ବୟସ ହେଇନି। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତା ବାହାଘର କେଉଁଠି ବି ହେବନି। ଆମ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଝିଅ ସବୁ ବାହା ହେଇ କେମିତି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନ? ହଁ ସେ ଯାଉ ଯେ, ହେଲେ ସେ ପିଲା ସହ ଯଦି ସେ ଭାଗିଯାଏ, ତେବେ ସମାଜେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିପାରିବା ତ? ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀରେ ବୋହିଗଲା ପରେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ବୁଝିଲ? ମୋ ଝିଅ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ମୋଟେ ସେ ନୀଚ କାମ କରିବନି। କିଏ ଜାଣେ ବାପା, ସିଏ କରିବ କି ନାହିଁ। ଭାବ ପ୍ରବଣ ହେଇ ବୋଉ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଅନି। ତୁ ଚୁପ୍ ରହ। ତୋ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ତୁ ନିଆଁ ଲଗା ବୁଦ୍ଧି ଶିଖଉଛୁ? ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯୋଉଦିନ ସିଏ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ ଯାଇ ତା ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ହେବ। ହଉ ତୁମେ ମା ପୁଅ ଚୁପ୍ ରୁହ, ମୁଁ ଭାବିକି କହିବି। ହଉ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ତୁ ଯା, କିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେଇବି। କୁମୁଦା, ଏ କୁମୁଦା, ଆରେ ମା ଉଠୁ, ନେ ହଳଦୀ ମିଶା ଗରମ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ, ଦେହରୁ ପରାସେ କମିଯିବ। ଆଉ ଶୁଣୁ, କାନ୍ଦିବୁନି ଜମା। ବାପାଙ୍କୁ ତୋ ପଢ଼ିବା କଥା କହିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ହଁ କହିବେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ ଯେ ତୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ତୋ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପିଲା ଜଣକ ହେଉଛି ତୋ ସାଙ୍ଗ ରୋହନ। ନା ବୋଉ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ସିଏ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବ? ହଁ ଲୋ ପାଗିଳି, ମୁଁ ମିଛ କାହିଁକି କହିବି? ସେ ଏମିତି କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ। ଏବେ ବା ମୁଁ ଶୁଣିକି ଆସୁଛି ତୋ ଭାଇ କହୁଥିଲା ରୋହନ ନ ଜଣେଇଥିଲେ କେହି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। ବୋଉ, ମୋ ସହ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେଲା ତା ବି ପୁଣି ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କଥାରେ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ତୁ ତ ସରଳ ନିର୍ମାୟାଟା, ତୁ ଏତେ ଛନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ଜାଣିନୁ। ତୋ ଭଲ ହେବାର ସିଏ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା, ଆଉ ତୁ ବୋକି ତା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲୁ। ଏବେ ଜାଣିଗଲୁ, ତୁ ସଚେତନ ହେଇଯା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବୁନି। ହେଲେ ବୋଉ, ମୁଁ ସିନା ଜାଣିଲି, ହେଲେ ଚନ୍ଦୁ ଆଉ ଲୋପିତା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଲୋପିତା ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ହେଲେ ମନେ ରଖେ ଧନ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ନ ସରିବା ଯାଏଁ ତତେ ଆଉ ଚନ୍ଦୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଉ, ହଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ତୁ ଯେମିତି କହିବୁ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ହଉ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ବାପାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଯଦି ନା ହୁଏ, ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତତେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେବି। ସେଇଠି ରହି ତୁ ପଢ଼ିବୁ। ତାକୁ ମନା କରିବି, ସିଏ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇ ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇଯା। ହଉ ବୋଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୁ କିଛି ଖାଇଲୁଣି? ମୋ ପିଲାଟା ଆଜି ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ମୋ ପେଟକୁ କୁଆଡ଼େ ଦାନା ଯିବ କହିଲୁ ଧନ? ବୋଉ, ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଖାଇଲେଣି। ଆଲୋ, ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ବଳେ ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବେନି? ତୁ ଶୋଇଯା। ବୋଉଲୋ ମୋ ରାଣ, ତୁ ଖାଇବୁ ଆଉ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇବୁ। ତୁ ଶୋଇପଡ଼େ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରାଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କରିବି କ'ଣ? ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି କେମିତି? ଏଠି କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣେଇବି ଯେ? ଆଉ ତାଙ୍କ ମା' କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାର ଥିଲା, ତେବେ ମିଶଉଥିଲ କାହିଁକି? ଏସବୁ ଆଦୌ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି।
ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ଜୀବନ ଆଉ ଦହଗଞ୍ଜ ମଣିଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଭରା ଜୀବନ ଠିକ୍ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପରି। ଏଇନେ ସୁଖ ଆଉ ତା'ର ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ। ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ମନରେ ଅସୀମ ସାହସ, ଶକ୍ତି, ଆଶା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ଠୁଳ କରି ଜୀବନ ପଥରେ ବୀର ପରି ଚାଲିବା ହିଁ ମଣିଷର ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ। ସକାଳ ହେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେବ। ଆଉ ବାପା ଯଦି ନାଁ କରିବେ, ତେବେ ବୋଉଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଚାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁମ୍ବାଇ ସହର। ମୁଁ ତ ଗାଉଁଲି, ମୋତେ ସହରରେ ରହିବା ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି ପ୍ରତିଦିନ ଯା ଆସ କରୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ରହିବି କେମିତି? ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯାଏ ଗାଁରେ ମୁଁ କାହା ସହ ପଳେଇଛି ବୋଲି ଅପବାଦ ଶୁଣେଇବେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କୁମୁଦା, ଏଇ କୁମୁଦା, ଆଲୋ ମା ଉଠେ, ଯାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସେ, ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ। ହଁ ବୋଉ, ଯାଉଛି। ହେଲେ ବାପା କଲେଜ ଯିବା କଥା କିଛି କହିଲେ କି ଆଉ? ନା ଲୋ ମା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରି ନେବି, ତୁ ଗଲୁ, ନହେଲେ ଖାଲି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ନେବୁ। ବୋଉ, ତୁ ଲୋପିତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ କି? ନା ଲୋ, କାଲି ସୁବିଧା ହେଲାନି। ରହ, ବାପା ତୋର ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ି ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଜାର, ଆଉ ଭାଇ ବି ଘରେ ନାହିଁ। ନେଇ କଥା ହେଇଯା। ହେଲେ ମନେ ରଖେ, ବୁଝେଇ କହିବୁ ଆଉ ଯେମିତି କଲ୍ କରିବେନି ପଛରେ। ଯଦି ସାହସ ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ, ତୋ ପାଠ ସରିବା ଯାଏଁ ତେବେ କରିବେ, ନହେଲେ ଭୁଲିଯିବାକୁ କହିବୁ। ହଉ ବୋଉ, ହେଲେ ଭାଇ ଆସିବନି ତ? ନହେଲେ ପୁଣି ଦଶା ବଢ଼ିଯିବ। ନା, କିଛି ହେବନି, ତୁ ଆଉ ଡରନି। ନେ, କଲ୍ କରି କଥା ହେଇଯା। ହଉ ବୋଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଲୋପିତାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲି, ହେଲେ ସେ ଉଠେଇଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ମେସେଜ୍ ସବୁ ଲେଖି ଜଣେଇ ଦେଇ ତା ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ ଲଗ୍ରୁ ହଟେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଚନ୍ଦୁକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲି। ଗୋଟିଏ ଥର କଲ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଇ କଟିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଲ୍ କଲି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ ଚନ୍ଦୁ ଆଉ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ କୁମୁଦା, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ ତୁମେ? ଏଇଟା ପୁଣି କାହା ନମ୍ବର? ତୁମ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କାହିଁକି ଅଛି? ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦୁ, ଘରେ ସବୁ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ସବୁ କଥା ରୋହନ ହିଁ କହିଛି ଭାଇ ଆଗେ। ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହ କଥା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୋଉ ଫୋନ୍ ଦେବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେଲି। ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଆମ ମିଳନ ସମ୍ଭବ, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ। କେତେ ସହଜରେ କହିଦେଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବି ବୋଲି। ଭୁଲିବାର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ହିଁ କାହିଁକି? ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ କରିବି, ହେଲେ ଏ ରୋହନ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା କାହିଁକି? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଚନ୍ଦୁ, ହେଲେ ଦେଖିକି ରହିବ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଆଉ କଲ୍ କରିବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଦେଲୁ ତ ମା ଚନ୍ଦୁକୁ? ହଁ ବୋଉ, କହିଦେଇଛି। ନେ ଫୋନ୍ ନେ। ହଉ, ବାପା ଆସିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଆସିଲେ ମୁଁ ତୋ କଲେଜ ଯିବା କଥା ପଚାରିବି। ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଭଲରେ ନ ହେଲେ ବି ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ମନ ହାଲକା ଲାଗୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ରୋହନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବିଷ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ହସିବାରୁ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲି। କୁମୁଦା, ଚନ୍ଦୁ ସହ କଥା ହେବୁ ଯଦି ନେ, ମୋ ଫୋନ୍ ନେ। ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କଥା ହେଇଯା। ରାଗରେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଜଳୁଥିଲା, ହେଲେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲି। ନା, ଥାଉ, ମୁଁ କଥା ହେବିନି। ଯଦି କଥା ହେବି, ମୋ ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ହିଁ କଥା ହେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତୋ ଫୋନ୍ ଆଉ ତୋତେ ମିଳିବ? ନ ମିଳିଲେ ମୋ ଫୋନ୍, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ତୁ କ'ଣ ଚନ୍ଦୁକୁ ଭୁଲିଯିବୁ? ଏସବୁ ତୋତେ କହିଲା କିଏ କି ମୁଁ ଚନ୍ଦୁକୁ ଭୁଲିଯିବି? ଭୁଲିଯିବାର ଥିଲେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି? ତୋ ଘରେ ତ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦୁ ପାଇଁ। ଦେଖିଲୁନି ଭାଇ ତୋତେ କେତେ ପିଟିଲେ। ହଁ, ରାଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜି ବି କରେଇଦେବି। ହେଲେ ରୋହନ, ମୋତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ତୁ ମୋ ଆଉ ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନୁ। କ'ଣ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ନାହିଁ? ମୁହଁ ଝାଳ ପୋଛି ରୋହନ ହେଇ କୁମୁଦା, ହେ ଥେନ୍ତେଇ କରି କହି, ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖି ସହି ପାରିବିନି କହିଲୁ? ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲୁ। ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଶେଷରେ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଦେଲୁ ମୋତେ। ଆହା, ତୁ ମୋତେ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଆରେ ମା କୁମୁଦା, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ରୋହନ, ତୁ ଖରାପ ଭାବେନା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତ, ସିଏ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଗପୁଛି। ତୁ ବସିଥା। କୁମୁଦା, ମୋ ସହ ତୁ ଆସେ। ବୋଉ, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଟାଣିକି ଆଣିଲୁ ମୋତେ? ତୁ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛୁ? ସିଏ ଜାଣିନି ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି, ନହେଲେ ସେ ବେଶୀ ଚାଲାକ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ବୋଉ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି,
ମୁଁ ଏବେଠୁ ସବୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବି, ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବୁ। ମନେ ରଖିଥା। ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଗଲି ତଳକୁ, ମୁହଁ ପୋତି ଠିଆ ହେଲି। ଭାଇ ବସିଥାଏ। ବାପା ମୋ ସହ ସିଧା କଥା ନ ହେଇ ବୋଉକୁ କହିଲେ, ତୁମ କଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ପଢ଼ିବ। ହେଲେ କୁମୁଦା ବୋଉ, ତୁମେ ଖାଲି କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ରାଜି ହେଲି, ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ତାର ମୁହଁ ଚାହିଁବା କଥା ନୁହଁ। ସିଏ ପଢ଼ିବ, ହେଲେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉ ସର୍ତ୍ତ କଥା କହୁଛ ତୁମେ? ହେଲେ ସେ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିଲେ ଯାଇ ଯାହା ସିନା। ସେ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ରୋହନ ସହ ତାର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବ, ଆଉ ତା କଲେଜ ବଦଳେଇ ସିଏ ରୋହନ ପାଖ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖେଇବ। ତା ସହ କଲେଜ ଯିବ ଆଉ ଆସିବ। ଯଦି ରାଜି ତେବେ କୁହ, ନହେଲେ ସେ ଘରେ ସେମିତି ବସୁ। ଏଇସବୁ ବେକାର ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ମା ଝିଅ କେହି ମାନିପାରିବୁନି କି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ରୋହନ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ଯାଇ ସିଏ କ'ଣ କରିବ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ ଘରେ ତୁମ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ରାଜୁତି ସବୁବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଚାହେଁନା। ବୋଉ, ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇ ଦଉନୁ। ଯୋଉଦିନ ତଳେ ତୋତେ ନେଇ କଚାଡ଼ିବ ସେଦିନ ଠିକ୍ ଭାବିପାରିବୁ। ବାପାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଇଯା। ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି କି ତୁ ମୋର ପୁଅ ବୋଲି। ମୂର୍ଖ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ସେତିକିର କଥା କହ। ଜମା ବକର ବକର ହେଇ ଏଠି ଅଶାନ୍ତି କରନା। କୁମୁଦା ବାପା, ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ଶୁଣିବ ତେବେ କହିବି। ହଁ କୁହ। ଯଦି ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବି ତାକୁ। କୁମୁଦା ଘରେ ବସି ପଢ଼ିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଖାଲି କଲେଜ ଯିବ, ଆଉ ତା ବାହାଘର ପାଠ ସରିବା ପରେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ତୁମେ କୁହ ରାଜି ନା ନାହିଁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କେବେ କିଛି ଶୁଣେ ତେବେ ସେଇଦିନ ତା ପାଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲୁ? ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୁଁ କାହାର ଶୁଣିବିନି। ହଉ, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି। ତୁମକୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ଆଉ ତୁମେ ଶୁଣିଲ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ବାପା ଆପଣ? ତୁ ଚୁପ୍ ରହ। ବଡ଼ମାନେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଏଇ କଥା କ'ଣ ଜାଣିନୁ? ଆଉ ସବୁ କଥା ତ ଭାରି ବଡ଼ କରି ଗପି ଚାଲିଛୁ। ରହ, ତୋ ସମୟ ବି ଆସୁଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ଆଗକୁ କି ପାଲା ସବୁ କରିବୁ। ବୋଉ ଠିକ୍ କହିଛି, ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ଅଯଥା ଅଶାନ୍ତି କରନି। ପଢ଼ିବା କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବୋଉ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଚନ୍ଦୁଙ୍କ କଥା ଭାବି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଚନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଆଉ ବୋଧେ ଭେଟ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଭାବି ମୋ ମନ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। କୁମୁଦା, ଆରେ ଏ ମା, ତୁ ପୁଣି କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? କଲେଜ ଯାଇପାରିବୁନି ବୋଲି? ଏବେ କେତେଦିନ ଘରେ ବସି ପଢ଼େ, ମୁଁ ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ କହି ତୋତେ କଲେଜ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଇଦେବି। ତୋ ବୋଉ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ମା। ନା ବୋଉ, ସିଏ କିଛି ନୁହେଁ। ବୋଉଲୋ, ତୋ ଋଣ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଝିବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବି ତୁ ଆଉ ଚନ୍ଦୁ ମୋ ପାଇଁ ଫଳ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣି ଦେଖି ଆସିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସେବା କରିଦେଲେ ଋଣ ଶୁଝିଯିବ। ମୋ ପାଗେଳିଟା। ଆଲୋ ମା, ଋଣ କ'ଣ ଶୁଝିବୁ? ଏଇଟା ତ ବୋଉର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ଆଜି ଚୁପ୍ ରହିଥାନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୋର ଯୋଉ କଥା ଲୋ ବୋଉ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯେମିତି ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ। ଲୋପିତାର ଘର ଚନ୍ଦୁର ମା ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ସଜାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦୁର ଯିବା ପାଇଁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହେଲେ ନିଜ ମାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବାର କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କିଛି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପା, ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବେ। ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ 2 ମାସ ରହିବୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଏବେଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ଚନ୍ଦୁର ତ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। ହଁ, କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାର? ଏଠି ଯୋଉ ସିଏ ଗାଉଁଲି 3rd ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରେମରେ ପରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦିନ ରହିବ ତେବେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ ମାମା କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ କ'ଣର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଶେଷ କରି ଯିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ସେ ଗାଉଁଲିର ଅଶୁଭ ଛାଇ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ହେଲେ ଅପା? ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ? ତୁ ମୋତେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ଦେବୁ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଆଣିବି? ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ଟିକେ ହେବ, ହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଉ ଅପା, ମୁଁ ତତେ ନିଜେ ନେଇଯିବି। ନା, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଯିବି ସେଠିକି। ଅପା, ସେମାନଙ୍କର ଗାଁ ସେଇଟା। ତୁ ସେଠି ଯାଇ ହଲ୍ଲାପାଲା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କୁମୁଦାର ବାପା ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ କାଣ୍ଡ କାନାମା କରିଛି ତାହାର ପୁଣି କ'ଣ କରାଯିବ? ମାମା, ସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବ, ପରେ ଯେମିତି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ନ ଯାଉ। ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ଆଉ ମୋ ସହ ତୁ ବି ଯିବୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଛିଡ଼େଇବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝ ନ ବୁଝ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଆଟ୍ ଅଲ୍। ହ୍ୱାଇ ଡୁ ନଟ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆକ୍ଚୁଆଲି
ମୁଁ କିଛି କହୁନି ତା ମାନେ ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତୁମ ନୀତି ନିୟମର ଇଞ୍ଜିନରେ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ ଆଉ ଧନୀ ଗରିବ ସବୁ ରୁଗୁଣ ମାନସିକତା। କାଶ ତୁମେ ବି ବାପାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଥାନ୍ତ। ମୋତେ ଆଉ ଏତେ ଫିଲୋସଫି ପଢ଼ାନା। ଏଇ ସଂସାରରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ତୁ ମୋତେ ଦେବୁ ନୁହେଁ କି? ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲିଯିବୁ ମାନେ ତତେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ନୋ ହାଉ ମଚ୍ ଆଇ ଏମ୍ କନସର୍ଣ୍ଣ ଏବାଉଟ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତୋତେ କ'ଣ ଏସବୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଟା? ତୁ ଏଇ ପ୍ରେମ ଚକ୍କରରେ ମୋଟେ ପଡ଼େନି। ତତେ କେବଳ ଫସେଇ ସିଏ ତୋ ଫାଇଦା ଉଠେଇବ। ଆଉ ତୁ ତ ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରରେ ଉବୁଟୁବୁ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯା ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବୁ। ଓହୋ ମାମା, ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା କାହାର ବି ଶକ୍ତିର ବାହାରେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ କହିପାରିବେ। ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତୁମେ ମୋ ଖୁସି ଚାହଁ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ହଁ ତେବେ କୁମୁଦା ମୋର ଜୀବନସାଥୀ ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି। ନହେଲେ ସେ ରିଚା ସହ ଯଦି ମୋତେ ବାହାଘର କର ମୁଁ ନିଜେ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ଯାଉନୁ ଯା, ସେ ଧମକ ମୋତେ ଦବୁନି। ଭାବୁଛୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନି ନେବି? ତେବେ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। ତୁ ଯା, ସେଇଟା ତୋ ଇଚ୍ଛା, ପୁରା ତୁ ଯାଇପାରିବୁ। ହେଲେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବା କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିବୁନି। ଆଉ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦାନ କରିଦେବି। ଯା, ଶୁଖିଲା ପ୍ରେମକୁ ଧରି କେତେଦିନ ନାଚିବୁ ନାଚେ। ତୋ ମା ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କ ପରି ୱିକ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ନୁହେଁ। ମମା, ତୁମର ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ଆଦୌ ହେଲେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ବାସ୍ ସେତିକି ହେଇଗଲେ ଚଳିବ। ଆରେ ବାଃ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ଡାଏଲଗ୍ ମାରିବା ଶିଖିଗଲୁଣି। ସିଏ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଖେଳ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ପୁରା ଆସିବା ପରେ କ'ଣ କରିବ? ଓହୋ ମାମା, ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ତାକୁ ଟାଣୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକିଗଲିଣି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମର କର। ଓହୋ ଅପା, ତୁ ବି ସେ ଛୁଆଟା ସହ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ପରା ତା ମା। ସିଏ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବ ତୋର ତ ଭଲ। ତୁ କାହିଁ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କରି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛୁ? ତୁ ଏତେ ଆମ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନି। ଚନ୍ଦୁ, ତୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କର, ଆମେ ଯିବା। ତୁମ କଥା ମାନି ମୁଁ ଯାଉଛି କେବଳ। ହେଲେ ସେଠି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର, ମୁଁ ତୁମ ସହ କେବେ କଥା ହେବିନି। ତତେ ଯେତିକି କହୁଛି ସେତିକି କରେ। ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନି, ବୁଝିଲୁ? ମାମା କଥାରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଗଲି ସିନା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଗରୁ ଅନୁଭବ କରି ମୋ ଦେହ ଭିତରଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। କୁମୁଦାଙ୍କୁ ନା ଜଣେଇଗଲେ ସେ ତ ଖୁବ୍ ରାଗିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ? କୁମୁଦା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ତ? ମୋ ମାଆର ତ ପାଟିରେ ବାଡ଼ବତା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ମୁହଁକୁ ଆସିବ ସବୁ କହିଯିବ ଅନର୍ଗଳ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଏ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ମୋର ସାହା ଭରସା। ମୋ ଯିବା ପାଇଁ ଯଦି କୁମୁଦାର କିଛି ହୁଏ ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ତୁ ଏ ବାଟ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଧେ? ହଁ, ଥରଟେ ଆସିଛି। ମାମୁଁ ପଠେଇଥିଲେ। ଏତେ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା, ସହରଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଧୂଳି। ଏତେ ଅନହାଇଜେନିକ୍ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି କେଜାଣି? ଛି, କାହିଁ ତୁ ଆଉ କାହିଁ ସିଏ? ତତେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲାନି? ଓହୋ ମାମା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଭରା। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବି। ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ନ କହି ବସ ତୁମେ। ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଅଟକିଲା କୁମୁଦାର ଘର ସାମ୍ନାରେ। ମାମା ଖାଲି କହୁଥାଏ, ଚନ୍ଦୁ, ଏମାନଙ୍କର ଘର ଆମ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଘରଠାରୁ ବି ଛୋଟ। ଓହୋ ମାମା, ୟୁ ହାଭ୍ ଫରଗେଟେନ୍ ବେସିକ୍ ମ୍ୟାନର୍ସ ଅଲସୋ। ଜଷ୍ଟ କିପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। କୁମୁଦାର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଚାରିପାଖେ ଘେରି କହୁଥାନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ମାମା ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଇ ଗାଳି କରୁଥାଏ। ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ମୋ ନଜର ଆଗ ଯାଇ କୁମୁଦା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉନଥିଲା, ବରଂ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଭଳି ଥରୁଥିଲା। ଟପ୍ ଆଉ ସ୍କର୍ଟରେ ତା ଦେହର ଦାଗ ସୂଚେଇ ଦେଉଥିଲା ସେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ତା'ର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଇସାରା କଲା ମନ କଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକିବେଳେ ମୋ ଧ୍ୟାନ ହଟିଯାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କିଏ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଲୋପିତାର ଭାଇ। ଏତିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ହଉ ବସନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ଆମ ସମସ୍କନ୍ଦ ଦେଖି ଆମେ ବସୁ। ତେବେ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନା ବଜା ଝିଅ ଯଦି ମୋର ଥାନ୍ତା, ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଝିଅ ନାହିଁ ସିନା, ହେଲେ ପୁଅ ତ ଅଛି ନା। ମୋ ଝିଅ ଯଦି ନାଁ ବଜା କାମ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କୋଉ ନାଁ ଉଠେଇବା କାମ କରିଦେଇଛି ଯେ? ଯଦି ମୋ ଝିଅ ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି ମୁଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତଣ୍ଟି ଆଗ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ଲଡି ଭିଲେଜର, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତଣ୍ଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଚିପିବି? ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଝିଅଟିଏ ବୋଲି କ'ଣ ତା ତଣ୍ଟି ଚିପିଦେବି?
ମୋ ଝିଅର ଯେତିକି ଭୁଲ ତୁମ ପୁଅର ବି ସେତିକି ଭୁଲ। ତୁମର ସେ ପୁଅ ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ କିଛି କୁହାଯିବନି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି? ଆଚ୍ଛା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ। ଆରେ ବାଃ, ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକର ମାନସିକତାକୁ ତ ଦେଖ। ଓହୋ, ଝିଅ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଆସି କହିସାରିଛି ନୁହେଁ? ମୋ ପଇସାକୁ ଦେଖି ପୁରା ପରିବାର ଆଉ ମିଶି ଯାଇନାହଁ ତ? କାରଣ ତୁମ ଭଳିଆ ଦି ପଇସା ଔକାତର ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଠିକ୍ ଠିକଣା ଜାଣେ। ଓହୋ ମାମା, ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିବ। କ'ଣ ଏତେ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଗପୁଛ? ତୁମକୁ କେତେଥର କହିଛି କୁମୁଦାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ମୁଁ ଆଗ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିଥିଲି, ସେ ତ ଏସବୁରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। ତୁମେ ଚାଲ, ତୁମର ଆଉ କିଛି କଥା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବୋଧେ କୁମୁଦାର ବାପା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତୁ ଏତେ ତରଫଦାରୀ କରନା ବେଟା, ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜାଣେ। ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ପୁଅ ମିଳିବେନି ଯେ ଆମେ ତୁମ ଭଳି ଅଭଦ୍ର ପରିବାରରେ ଝିଅ ଦେବୁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର ଜଣା ନାହିଁ? ଆମେ ଗାଉଁଲି ସତ, ହେଲେ ଭଦ୍ର। ତୁମ ଭଳି ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆମେ ଅଭଦ୍ର କାମ କରୁନା। ତୁମର ଏତେ ସାହସ ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ଝିଅକୁ ଏତେ କଥା କହିବ? ଆରେ, ମୋ ଝିଅ ତୁମ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ କାମ କଲା। ଆଗରୁ ଯା ଦେହରେ ଟିପଟିଏ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇ ତା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର ଫାଟି ଯାଇଛି। ତୁମ ପୁଅକୁ ତୁମେ ସେମିତି କିଛି କରିଛ? ଯଦି ତୁମେ ଭଦ୍ର, ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହେବନି କହୁଛି। ଆମେ ଏଠି ବସିବାକୁ କି ରହିବାକୁ ଆସିନୁ। ଯଦି ଏତେ ଭଦ୍ର, ନିଜ ଝିଅକୁ କାଇଦାରେ ରଖ। କିଏ ଜାଣେ ଏଭଳି ଝିଅ କେତେ ପୁଅଙ୍କ ସହ ଭଲ ପାଇବା ନାଁରେ ରାତି ବିତଉଥିବେ। ଏମିତି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋତେ ଆଦୌ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମ ହାତ ଉଠିଲେ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଯିବି? ମୋର ଝିଅର ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ମାମା ପ୍ଲିଜ୍ ଚୁପ୍ ରୁହ ତୁମେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁମେ ଆସି ଏମିତି ସବୁ କରିବ, ହେଲେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତୁମେ ଚାଲ। ଆରେ, ଏତେ ପାଟି କାହିଁକି ଚାଲିଛି କୁମୁଦାର ବାପା? ଆଉ ଏମାନେ କିଏ? ଇଏ ଲୋପିତାର ପିଉସୀ ଆଉ ତା ଭାଇ। ଆରେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ଭଉଣୀ ବସନ୍ତୁ। ପୁଅ ତୁମେ ବି ବସ। ମୁଁ ସର୍ବତ ଟିକେ ଆଣିଦିଏ। ମୁଁ ଘର ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବୋଲି। କୁମୁଦ, ତୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଡାକି ଦେଇ ନଥାନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଆସିନୁ। ରଖ ତୁମ ଆସନ ଆଉ ସର୍ବତ ପିଆ। ଝିଅ ଭଳି ମା ପୁରା ତେଲ ମାରି ଚିକଣ କଥା କହିବାରେ ମାହିର। ବଡ଼ ଘର ପୁଅକୁ ଜ୍ୱାଇଁ କରିବ ବୋଲି ଦେଖୁନ ଟିକେ ତାକୁ। କି ମଧୁର କଥା। ଆହା, ଭଉଣୀ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ପିଲା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ବାପା ମା ସେସବୁ ଠିକ୍ କରିବା ନା ଏମିତି ହେବା ଯେଉଁଥିରେ ପିଲା କଷ୍ଟ ପାଇବେ? ଆମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା କହିଲେ ଭଉଣୀ? ସେମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମର ଖୁସି। ରଖ ତୁମ ଗୁରୁଜ୍ଞାନ। ନିଜ ଝିଅକୁ ମୋ ପୁଅଠୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ଏଇଟା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ନହେଲେ ପରିଣାମ କିଛି ଭଲ ହେବନି କହୁଛି। ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ମୁଁ ପଛେଇବିନି ତୁମ ଝିଅକୁ। ଏତେ ସାହସ ତୁମର? ମୋ ଘରେ ପଶି ଧମକ ଦେଉଛ? କିଛି କମ୍ ସାହସ ତ ତୁମ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଲୋପିତା ପିଉସୀ ବୋଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ନହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ଶୁଣେ ଟିକେ। ତୁମ ଭଳି ଲୋକ ମୋ ଚାକର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଖାଲି ମୋ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଓହୋ, ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ନୁହେଁ? ମୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ତୁମ ମାମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ମୋତେ ଭୁଲିଯାଅ। ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏନି। ତୁମ ମା ତ ଏବେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଚାଲିଯାଅ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଜଣା, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଅଚିହ୍ନା। ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର। ଆମର ଗାଁ ଏଇଟା। ଆଉ ବେଶୀ ନାଁ ଗାଁ ମୋର ନ ପକେଇ ଚାଲିଯାଅ। ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଯାହାର ଫଳ ମୋ ପରିବାର ଭୋଗୁଛି। କୁମୁଦା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୋ କଥା ତ ଥରେ ଭାବ। ମୋ ଦୋଷ କ'ଣ? କୁମୁଦା ଶୁଣ ଟିକେ। କୁମୁଦା, ଆରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ଦୋଷ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୋ କଥା ତ ଥରେ ଭାବ। ମୋତେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇବା କଥା କହି କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନା ଚନ୍ଦୁ। କାହାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟର ଦୋଷ। ତୁମ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେବାଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ସଜା ପାଉଛି। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୋ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ଘରେ ବସି ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ସେତକ ବି ହାତଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୋ ଗାଁରେ ଆସି ମୋର ଦୁର୍ନାମ କରିଥିବାରୁ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ଦୟାକରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। କୁମୁଦା ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମି। ଏମିତି ଏକୁଟିଆ କରିଦିଅ ନା ମୋତେ। ମାମା କହୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି ନା ତୁମକୁ।
ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ଏ କଥା ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ। ଚାଲ ବେଟା, ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି। ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟେଇ ତୁ ଚାଲ, କାରଣ ତୋ ମା ଏଇ ଝିଅକୁ ବୋହୂ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମାମା ତୁମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ କୁମୁଦା ସହ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁମୁଦା ବାହାରକୁ ଆସ, ମୋର କଥା ଅଛି। ମୋତେ ବି କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, ହେଲେ ମୋର ତୁମ ସହ କିଛି କଥା ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବି ଚନ୍ଦୁ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ଖୁସି ହେବ ତ ତୁମେ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତେବେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଅତୁଟ ଏତିକି କେବଳ ମନେ ରଖିବ। ଚନ୍ଦୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଝଡ଼ ପରର ନୀରବତା। ବାପା ଏକ ପ୍ରକାର ନୀରବି ଯାଇଥିଲେ ଯେମିତି। ବୋଉ ବି ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ଘରେ ନଥିଲା। ଆଉ ସାହି ଲୋକ ଆମ ଘରକୁ ମିଛରେ ଚିନି ଲୁଣ ମାଗି ନେବା ପାଇଁ ବାହାନାରେ ଆସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ରୀମା ଖୁଡ଼ି ଘର ଜେଜେମା ଖବର ପାଇ ଧାଇଁ ଚାଲିଆସି ତାନା ମାରି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କିଏ କେତେ କଥା କହିଲେ। ଝିଅକୁ ସହର ପଠାଇଥିଲା ପଢ଼ିବାକୁ, ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ନାଁ କଳା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସେଥିରେ ପରିବାର ସହ ଆମ ଗାଁର ବି ନାଁ ପଡ଼ିଗଲା। କିଏ କହିଲା ଆଉ କୋଉ ଭଲ ଘର ଲୋକ ବୋହୂ କରି ମୋତେ ନେବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିବା ଠାରୁ ବଳି ପାପ କରିଛି ଯେମିତି। ମୋତେ ତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ତା'ଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଯେ ବାପା ଆଉ ଭାଇକୁ ଲୋକେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ। ଘରେ ସେଦିନ ସେଇ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବାପା ବି ବାହାରକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସମ୍ମାନକୁ କ'ଣ ଆଉ ଲେଉଟାଇ ପାରିବି? ସେଇ ମୋ ଘରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଶୋଇବା ଘର ବାହାରକୁ ଆଦୌ ଯାଉନଥିଲି। ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା ବୋଉ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ମୋର ଚନ୍ଦୁଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ହେଲେ ଭାବିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନଥିଲା। କୁମୁଦା, ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯା ଜଲ୍ଦି ଶୁଣେ। ଆଉ ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଗଲା। ଯେତିକି ଦୁର୍ନାମ ହେବା କଥା ତା ବି ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଭାବି ମନ ଖରାପ କରେନା ମା। ଯା, ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ତୋତେ। ଆଜ୍ଞା ବାପା, କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ଡାକିଲ କି? ଆ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ତୋ ସହ କଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବାପା, ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ କି? ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ସିନା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବା ଭଳି ସାହସ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ନଜରରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲି। ଭୟ ଆଉ ଲାଜରେ ମୋ ପେଟ ଭିତରଟା ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି। ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ନୀରବତା ମୋତେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଦୁଇ ଚାପୁଡ଼ା କି ଭାଇ ଭଳି ପାଞ୍ଚଣରେ ପିଟିଥିଲେ ହୁଏତ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ଯେତେ ବାପାଙ୍କର କିଛି ନ କହିବା ମୋତେ ଦେଉଛି କଷ୍ଟ। ଆରେ ଏ ମା, ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛୁ? କେତେବେଳୁ ଡାକିଲିଣି ଯେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇ ରହିଛୁ। ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ତୋ ସହ ପରା କଥା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବାପା, କୁହନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କର ପାଟିରୁ ଆରେ ଏ ମା ପଦକ ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ଉଠିଲି। ମୋ ନିଜ ଭାବନା ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରେଇ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଦୁଇଧାର ଓଠ ଛୁଇଁ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ପାଖେ ବସୁ ବସୁ ହାତ ମୋର ଆପେ ଚାଲିଗଲା ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଉପରକୁ। କ୍ଷମା କରିବେ ବାପା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ଯେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରେଇ ବସିଛି। ତୁମ ନାଁ ଗାଁ ତଳେ ପକାଇ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ। ଏସବୁ କହି ମୁଁ କଅଁଳିଆ ଛୁଆଟେ ପରି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏ କ'ଣ? ବାପା ରାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ନେଲେ। ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଗଲାଣି ମା। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ମାନ ଅଭିମାନ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? କେବଳ ଯାହା ଘରର ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୁ ତ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ? ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ମା, ରୋହନ ତୋର ପସନ୍ଦ କି ନୁହେଁ? ଯଦି ହଁ, ତା ସହ ତୋ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଦେବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ। ବାପାଙ୍କୁ ନା କେମିତି କହିବି ଭାବୁଥିଲି। ଏତିକିବେଳେ ବୋଉ ପଶି ଆସିଲା। ତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଭୁଲ ଯଦି ସେ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇସାରିଛି। ତେବେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଆଉ ବାହାଘରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୁଆଡ଼ୁ? ସେ ରୋହନକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେନି। ତା ଉତ୍ତର ତୁମେ ମୋ ମୁହଁରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚନ୍ଦୁର ମା ଧନ ଗର୍ବରେ ଗାଉଁଲି ମଫସଲି ଝିଅ କୁମୁଦାକୁ ବୋହୂ କରିବେନି ବୋଲି ତ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କୁମୁଦା ରୋହନକୁ ବାହା ହେବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ସପ୍ତମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଯାହା ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ସପ୍ତମ ଭାଗ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଓ ମୋ କାହାଣୀକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ 100 ଲାଇକ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ନା।
ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।